all, welcome to class 2 of Java. So, this video covers the important questions in the explain primitive data types in Java. Number 2, explain variables and arrays in Java. KTU model question paper two questions vechittaan ee video create cheyidirikkannathu. So, let's get started. First of all, the primitive data types in Java. Total 8 primitive data types are Java ilullathu. Boolean, char, byte, short, int, long, float, double. Basically, നമ്മൾ ഇതിന്റെ എത്ര ബൈറ്റ് ഡേറ്റ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബൂളിയനിലുള്ള 2 പോസിബിൾ വാല്യൂസ് either true or false. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് boolean 1 equal to false, അതായത് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് and a name equal to false, either false or true. Okay, and it contains 1 bit of information. Okay, number 2 is byte. Byte means 1 byte consists of 8 bits, right? And idine declare in the data type here is byte and the name to store the data and equal to that value, and the memory ranges. Okay, memory itrayana -128 to 127 aanu the range. Okay, number 3 is short. Short consists of 2 bytes. Okay, 2 byte. So byte, then it's double is short. 2 byte, and idana the memory range, and idane declare in the short and your name and equal to value. Okay. So fourth one is int. Int means the double of short data type. It contains 4 byte, and idane variable ingane declare in the, and idana the memory range. Then long characters like 8 byte, and it has the default value 0. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച long അല്ലെങ്കിൽ int, short, byte ഇതിനെല്ലാം default value 0. അത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. then ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്? that is the data type, a name and a value. now float, and ഇവിടെ ഇത് okay, now floatൽ 4 bytes and the default value is 0.0f, and ഇതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? okay, float f1 equal to the value. Okay, and last f and this float. Now about double means 64 bit or 8 byte of data, then default values like this, and double d1 equal to 12.3. okay, so the large informations make a story and double use it. Okay, now the char means it contains the 2 bytes of data. It is used to store characters. Then I declare the char and name and the value within the single quotes. The marker, the single quotes and it uses Unicode system. Okay. So second question I know, what is the difference between variables in Java and arrays in Java? So revise cheyana. That is, the primitive data types in Java contains the 8 type like boolean and char, byte, short, int, long, float, double, and each has some characters like number of bytes, right? Boolean either have true or false. Char nanengil 2 bytes. Byte means 1 byte. Okay, otherwise 8 bits of data. Short means it contains 2 bytes of data. Int 4, long 8, float 4, double 8, and these 4 storing, like the float double 4 storing the decimal values. Okay, and char 4 used to store the characters. Okay, now the difference between the variable and arrays. What are variables and arrays in Java? Variable means it is a container. It is used to store the values while program execution. Okay, basically അതെന്താണ്, ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആണ്. അതിലാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, വേരിയബിൾ നെയിം ആൻഡ് ഗിവിംഗ് എ വാല്യൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റ് a equal to 10. Okay, that's an example. Okay, like int a equal to 1000. So here a data type is integer type, and this is a variable name. It is used to store this value. This 1000 എന്നൊരു value നെ store ചെയ്യുന്ന ഒരു container ആണ് variable എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. Here a is the container or a is the variable. Okay, so data type, variable name and value. And the different type of data types are there, and you have to explain like integer, char, string, everything is there. Okay, and now about the arrays in Java.
Arrays means it is group of the similar data type. Group of similar data type elements stored in continuous memory. Like in continuous memory, we are storing a number of elements, not only a single element like a variable, but we are storing a number of elements. Kure elements ne, പക്ഷേ അവരുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവരുടെ എല്ലാം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഏത് അവരെല്ലാവരും ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ലോങ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ സെയിം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. And they have a fixed size. നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ സൈസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ ഇൻഡെക്സ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇൻഡെക്സ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ എലമെന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്കൊരു ഓരോരോ പൊസിഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾക്ക് ഒരു അറേനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളൊരു ജാവ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്താണ് എഴുതുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ വരും, ഇൻട്രോ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇൻറ്റ് ഇസ് എ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്, റൈറ്റ്? സോ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് അറേ നെയിം വിത്ത് ദ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. ഒരു അറേയുടെ നെയിം സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റും കൂടി ആയാൽ, ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് എ എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വേരിയബിൾ, ബട്ട് അലോങ് വിത്ത് എ വി ആർ പുട്ടിംഗ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എ array equal to new data type and number of elements. Okay, here number of elements is 5. Okay, like a of 5 elements we have to store, and ഈ 5 elements in the data type int ആണ്. So ഇതിനെ declare ചെയ്യുന്ന data type array name with square bracket equal to new data type and number of elements within that square bracket. Okay, so ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ declare ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു array. അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. ഈ അറേ എ എന്ന് പറയുന്നതിൽ 5 എലമെന്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എലമെന്റ്സ് കൊടുക്കണം. ഈ അറേയിലേക്ക് എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. സോ അതാണ് ഇവിടെ a of 0 equal to 10, a of 1 equal to 20, a of 2 equal to 30, a of 3 equal to 40, a of 4 equal to 50. So basically the index position starts from 0th value. Okay, so അതുകൊണ്ടാണ് 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനലി a of 4ലാണ് 5th element സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. There doubt whether the index position starts from 0th value, and the first element is going to store it a of 0 and last element is storing a of 4 in the case of 5 elements. If in the case of 10 elements, the first element is storing in the a of 0 and 10th element will be storing in a of 9, right? So that's initialization. Now ഈ ഒരു array ഈ elements നമ്മൾ ഈ elementsനെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കാണണം. നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്, സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് എല്ലാം. ദെൻ ദിസ് തിങ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഓരോ എലമെന്റ്സിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ എലമെന്റിനെയും കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫോർ ലൂപ്പ്. സോ ലൂപ്പിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിയുടെ ആ കോഴ്സിലുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ലൂപ്സ് എന്നുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിനിയിപ്പം സബ്സിക്വൻറ്റ് കോഴ്സസിൽ ക്ലാസ്സസിൽ നമ്മൾ ഈ ലൂപ്സ് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ എലമെന്റിനെ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർ ലൂപ്പ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ. സോ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇനി ലൂപ്പിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കിയാൽ മതി. സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അറേയിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്, അതായത് കൊടുത്ത എലമെന്റ്സിനെല്ലാം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടണം. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ് a of 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് കിട്ടും, അതിൽ a of 1 കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് കിട്ടും, അങ്ങനെ a of 4 കൊടുത്താൽ 40 കിട്ടും. ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഫോർ ലൂപ്പ്. അതായത് ജസ്റ്റ് സെയിം സംഭവം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ a of 0 കൊടുക്കാൻ പറ്റണം, 1 കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ i എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ആണ്. അതിന്റെ ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അത് ഐ ഫൈനലി ഐയുടെ വാല്യൂ 5 വരെ വരത്തില്ല, 4 വരെയല്ലേ വരും. സോ ഐ ലെസ് ദാൻ 5, ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എ ഡോട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അറേ 5. നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്, ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ലെങ്ത് 5 ആണ്. സോ ഐ ലെസ് ദാൻ 5, then this is the condition. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ ഈക്വൽ ടു 0, ഐ 0 is less than 5, right? a dot length means the array length, total length 5 അല്ലേ. അപ്പോൾ a of 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. Then അതിനുശേഷം i plus plus, that is 0 increment to 1. So 1 less than 5, that statement true ആണ്. അപ്പോൾ a of 1 print ചെയ്യും. Then i plus plus, a of 2i, then 2 less than 5 true ആണ്, a of 2 print ആവും. Then 3 less than 5 ആണ്, അപ്പം a of 3 print ആവും. 4 less than 5 ആണ്, a of 4 print ആവും. 5 less than 5 ആ കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണ്, അപ്പോൾ ലൂപ്പിൽ നിന്നും പുറത്താവും. സോ ഈ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇത്രയുമാണ് ആക്ച്വലി ഒരു അറേയിൽ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലെ എലമെന്റ്സിനെ എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു അറേയിലെ എലമെന്റ്സിനെ എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിംപ്ലി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ,
So നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് variables. Variables means it's a container to store values and it is declared like this. And arrays means it is group of similar data type elements stored in continuous memory location having fixed size, and these are index based, and this is the thing like declaration instantiating. Okay, so thank you.